सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA TV ते मैं हाँ जी तुहाडी होस्ट ते दोस्त सुरभि शर्मा। प्रोग्राम खबरनामा लैके हाजिर हो चुकी हाँ जी, जिस विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी देश विदेश नाल जुड़ियां हुई कुछ खास अपडेट्स। तो सब तो पहली अपडेट्स मैं वीज़ा बुलेटिन तो स्टार्ट करन जा रही हाँ जी। तुहानूं दस दे कि वीज़ा बुलेटिन जो अक्सर ही प्रवासियों लई हमेशा उड़ीक दा एक कारण रहा है, क्योंकि वीज़ा बुलेटिन के जरिए प्रवासी अपनी वीज़ा की स्थिति नूं चंगी तरीके नाल जान सकते हैं। प्रवासी वीज़ा बिनेकारां लई ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹਨ। खास तौर पर यह बुलेटिन बिनेकारां नूं यह भविष्यवाणी करने में मदद करता है कि वो ग्रीन कार्ड अर्जियां कदों प्राप्त कर सकते हैं। सो हमेशा वांग बुलेटिन दो मुख्य चार्टां के तहत वीज़ा उपलब्धता नूं संगठित करता है। अंतिम कार्रवाई दीआं तारीखां अते फाइलिंग दीआं तारीखां ते ये तारीखां ये निर्धारित करदियां हन कि बिनेकार स्थिति प्रक्रिया के समायोजन या कौंसलर प्रोसैसिंग लई अर्जी देने के योग कदों हैं अते सब परिवार अते रोजगार श्रेणियां लई प्रवासी वीज़ा की उपलब्धता संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। वीज़ा बुलेटिन का उद्देश्य अते ढांचा की हुंदा है, ये प्रवासियों नूं चंगे तरीके नाल पता है। प्रवासी बिनेकारां लई एक गाइड वजों ये काम करता है। ये निर्धारित करता है कि वो तारीखां कदों अपनियां इमीग्रेशन पटिशनां दायर करन दे योग हो सकते हैं। सो बुलेटिन विच दो महत्वपूर्ण चार्ट हुंदे हैं। पहला है कि अंतिम कार्रवाई दीआं तारीखां, ये तारीखां दर्शाउंदियां हन कि प्रवासी वीज़ा कदों अधिकारित तौर पर जारी किया जा सकता है अते कदों बिनेकार अपने केसां ते अंतिम फैसले की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा है फाइलिंग दीआं तारीखां, यानी कि फाइलिंग दी डेट। ये डेट्स बिनेकारां नूं अंतिम फैसला लैण तो पहला ही प्रक्रिया लई अपने कागजात जमा करवाउण दी आग्या दिंदियां हन। ये चार्ट खास तौर पर उन्हां लई लाभदायक है जो अपनी स्थिति या कौंसलर प्रक्रिया नूं जल्दी शुरू करना चाहुंदे हन। सो अमरीकी नागरिकता अते इमीग्रेशन सेवावां यानी USCIS अते विदेश विभाग इन्हां चार्टां दी वरतों बिनेकार अपनियां इमीग्रेशन प्रक्रियावां कदों शुरू कर सकते हैं या अगे वध सकते हैं, जिस विच अर्जियां जमा करवाउण दी शामिल है, उस लई समा सीमा निर्धारित करन लई करदे हन। सो इस चार्ट के थ्रू प्रवासियों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। बिनेकारां नूं USCIS द्वारा प्रदान कीतियां गईयां हदायतां के आधार पर सही चार्ट का हवाला देना चाहिए है। सो गलबात करते हैं परिवार स्पॉन्सर्ड अते रोजगार आधारित वीज़े की। सो इन्हां दी उपलब्धता मार्च 2026 के वीज़ा बुलेटिन दे विच परिवार स्पॉन्सर्ड अते रोजगार आधारित वीज़ा की उपलब्धता बारे अपडेट्स प्रदान किए गए हैं। ये श्रेणियां नियंत्रित करदियां हन कि हर साल किन्ने वीज़े जारी किए जा सकते हैं अते ये निर्धारित करते हैं कि भारत, चीन, मैक्सीको अते फिलीपीन समेत वख-वख देशों के बिनेकार अपने कागजात कदों जमा करवा सकणगे। इस तो इलावा तुहानूं दस दिए कि सालाना सीमावां के अधीन हैं ये वीज़े, यानी कि परिवार प्रयोजित अते रोजगार आधारित वीज़े सालाना सीमावां के अधीन आउंदे हैं। प्रति देश सीमा के नाल आम तौर पर जारी किए गए वीज़िया की कुल गिनती का 7% है। इसी तरह भारत और चीन वर्गे अमरीकी वीज़िया की उच्च मंग वाले देशों के बिनेकारां नूं अक्सर लंबे इंतजार के समय का सामना करना पैंदा है। वीज़ा बुलेटिन इस बारे स्पष्टता प्रदान करने में मदद करता है कि बिनेकार अपनियां अर्जियां नाल कदों अगे वध सकते हैं। सो मार्च 2026 के वीज़ा बुलेटिन में कुछ मुख्य बदलाव हैं, जिवें कि रोजगार आधारित यानी कि EB2 दूजी तरजीह का वीज़ा। मार्च बुलेटिन EB2 श्रेणी में महत्वपूर्ण तब्दीलियां की रिपोर्ट करता है। भारत तो बिनेकारां लई तरजीह दीआं तारीखां फाइलिंग चार्ट लई लगभग 11 महीने अगे वध गईयां हन, जिस नाल स्थाई निवास की उड़ीक कर रहे बहुत सारे पेशेवरां अते हुनरमंद कामियां लई राहत की पेशकश की गई है। मैक्सीको, फिलीपीन्स अते चीन समेत कई होर देशों लई EB2 श्रेणी मौजूदा हो गई है। इसका मतलब है कि उन्हां बिनेकारां लई वीज़ा तुरंत उपलब्ध हैं। सो गल करदे हां हुण EB1 की। EB1 श्रेणी ने मार्च 2026 विच अगे वधिया, जिस नाल उच्च हुनरमंद कामियां बहुराष्ट्रीय कार्यकारियां अते कुछ खोजकर्तावां नूं लाभ होया है, जबकि भारत अते चीन दे लई EB1 श्रेणी स्थिर रही। इस श्रेणी विच समूची लहर अमेरिका विच स्थाई निवास की मांग करने वालियां दे लई उम्मीद की किरण पेश करती है। सो हुण गल करदी आ परिवार स्पॉन्सर्ड तरजीहां दी।
परिवार स्पॉन्सर श्रेणियां विच मार्च वीज़ा बुलेटिन कुछ मामलिਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਓਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਚਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਰਜੀਹੀ ਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ EB2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਚਾਰਟ ਲਈ ਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ EB2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡੇਟਸ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਵੁਮੈਨ ਬੋਨੀ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਸੈਸ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ H1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ H1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ $1 ਲੱਖ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਵੁਮੈਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਯਵੇਟ ਡੀ ਕਲਾਰਕ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਲੋਇਸ ਫ੍ਰੈਂਕਲ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਸੇਟ ਮੋਲਟਨ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਹੈਨਰੀ ਸੀ ਹੈਕ ਜੌਨਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। UAE ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਯਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਗੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਇੰਡੀਗੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਫਲਾਈਟਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 34 ਫਲਾਈਟ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਨਫਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 92,000 ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 92,000 ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ 4.4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 1,26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ 69,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਸੰਤ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਝਿਜਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਈ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੋਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਹੋਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਅਲ ਖਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਈ ਸਾਈਬਰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲ ਖਾਰਜ ਗਏ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਲ ਖਾਰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲ ਖਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿਰਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲ ਦਾਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਬਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਅਲ ਖਰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲ ਖਰਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤੇਲ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਡਿਪੋ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਡਿਪੋ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਣ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਧੂਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਧੂਏ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਡਿਪੋ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਧੂਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਧੂਏ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਫੈਲ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਸੁਰਭੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।